Today we will discuss basically the investigations and the management. A very sketchy outline of the investigations, because much of it we have already discussed in the previous lectures. And then we will discuss the management as a whole, and it will be taken up in two parts. The management as a whole will be taken up today, and on the next lecture we will discuss the renal replacement therapy in detail. Okay. Now, regarding investigations, the main aim of investigations in case of CKD are: number one, to identify the underlying cause whenever it is possible, since this may influence the outcome, and modify the treatment a bit. B, to identify reversible factors that may worsen the renal function. For example, hypertension, urinary tract infections and obstructive uropathy, nephrotoxic drugs if any, salt and water deletion. Number 3, to screen for any complications of CKD, particularly in terms of anemia and renal osteodystrophy, and to screen for cardiovascular risk factors. To put it in a nutshell, we have to assess the urea and creatinine, because that clinches the diagnosis of chronic kidney disease along with the natural history of the disease, that is how long it has been present. And urinalysis, which is colloquially called urine RE&ME, that is routine examination, microscopic examination, and quantification of the proteinuria. Then electrolytes, mainly sodium and potassium, the calcium level, phosphate level, 25-hydroxy D3 level, and parathormone level, to delineate the status of the renal osteodystrophy if it is present. Serum albumin, a full blood count, along with serum iron, ferritin, folate, and B12 in case of iron deficiency anemia. Lipids, glucose level with or without HbA1c level. A renal ultrasound is a bare minimum for assessment of the structural status of the kidney. Scanning of assessment of seropositivity of hepatitis B and C, and HIV serology. This has been a printing mistake. HIV serology, ECG, and other tests wherever it is relevant according to the etiology of the chronic kidney disease. Now, heavy proteinuria, that is more than 3 gram per day, hypoalbuminemia, hypercholesterolemia, and edema, these suggest nephrotic syndrome. In case of CKD, the principal causes of nephrotic syndrome is diabetic nephropathy, membranous nephropathy, focal segmental glomerulosclerosis, minimal change disease, and amyloidosis, along with HIV associated nephropathy. These are the principal causes. Proteins may reduce slightly with reduction of glomerular filtration rate, and there is increased potassium and metabolic acidosis in all CKD eventually, but this is more relevant in case of interstitial lung disease. This is very important. You have to remember that potassium hyperkalemia and incidence of metabolic acidosis is rather more common in case of interstitial lung diseases, interstitial renal diseases, which are precipitated by some drugs and toxins. In all patients more than 35 years old with chronic kidney disease, we have to exclude paraproteinemia and associated renal disease. And if there is underlying chronic glomerulonephritis, then exclude autoimmune disorder, for example, SLE, and infectious diseases. The uremic syndrome, it is a clinical diagnosis in patients with advanced chronic kidney disease. The uremic symptoms tend to develop with serum creatinine more than 6 to 8 milligram per deciliter,
or when the creatinine clearance is less than 10 milliliter per minute, although this value varies from patient to patient. What are the symptoms of advanced uremia? একটু এটা বোধহয় স্ক্রিনে প্রবলেম হচ্ছে, আগের স্লাইডটা নিচটা আসছে, পরের স্লাইডটার উপরটা আসছে, হাফ হাফ হচ্ছে অনেক। হ্যাঁ, না না না, এই আরেকটু 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 ওঠান। এটা What are the symptoms of advanced uremia? These are anorexia, weight loss, dyspnea, fatigue, generalized pruritus, sleep and taste disturbances, and confusion and other forms of encephalopathy. একটু নামাতে হবে। ব্যাস। Now, the key findings on physical examination will be hypertension, raised jugular venous pressure, muscle wasting, excoriations, asterixis, ecchymosis and mucosal hemorrhage, pericardial and pleural rub, and lab abnormalities like hyperkalemia, hyperphosphatemia, hypocalcemia, metabolic acidosis, hypoalbuminemia, and anemia, often with increased uric acid. Next. এর পরেরটা একবার দেখি। ঠিক আছে, নামি। Okay. Now let's take a look again on the aim of management. The prevent or slow further renal damage. This is most important. Prevent or slow further renal damage. Limit the adverse physiological effects on renal impairment on the skeleton, that is renal osteodystrophy, and on hematopoiesis. Treat the risk factors for cardiovascular diseases. This is very, very important because the commonest cause of mortality in case of a chronic kidney disease, it is not the complications related to the renal status. It is actually cardiovascular events like a cerebrovascular accident or a AMI or something like a case of infarction in the lung or and finally we have to prepare for renal replacement therapy when it is required because the patient has advanced too much. Now, when to refer a chronic kidney disease to a nephrologist? Number one, the age is less than 40 years because here there is often modifiable causes and there are multiple factors to modify the treatment path. Number two, when the patient is in stage 4 chronic kidney disease or worse, that is estimated eGFR is less than 30 ml per minute per 1.73 square meter and the patient is rapidly progressing towards an end-stage renal failure. There is a rapid deterioration in renal function. Significant hematuria after excluding urinary tract infection, renal stones or tumors, which are treatable causes of hematuria. And when there is significant proteinuria, that is albumin creatinine ratio is more than 70 milligram per millimole. In these cases, you have to refer the chronic kidney disease patient to a nephrologist for better care. একটু নামা। Now, treatment of hypertension is most important in these patients. Lowering of blood pressure slows the rate of decline of renal function. This is both due to reduction in the eGFR and also due to avoidance of hypertensive heart failure, stroke and peripheral vascular diseases. This reduces the proteinuria also.
And it has been found that there is no threshold for beneficial effects. যে এত নিচে করতেই হবে, তত নিচে করতে হবে, তত নয়, যেটুকু প্রেশার কমবে তাতেই লাভ হবে. Any reduction of BP is helpful. The usual target is 130 by 80 millimeter of mercury for uncontrolled CKD patients, and when the CKD is associated with significant proteinuria, that is more than 1 gram per day, or when the ACR is more than 70 milligram per millimole, here the target should be less than 125 by 75 millimeter mercury. Usually 3 or 4 antihypertensive drugs are required in these cases. Chronic kidney disease, particularly the end-stage renal disease, are notorious causes for resistant hypertension. The usual drugs in their conventional doses usually do not suffice. Often you have to add 3 or 4 or even 5 antihypertensive drugs. Problem is there is a compliance with this drug intake. এতগুলো ওষুধ খাচ্ছে, সবগুলোরই কিছু না কিছু সাইড এফেক্ট হতে থাকবে. So the patient doesn't have much compliance with the patients, and often these adverse effects of the drugs limit their efficacy in these patients. Okay. Now, reduction of proteinuria. A clear relationship between the degree of proteinuria and the rate of progression of renal disease has been found. The reducing the protein reduces the risk of progression. How much it will be reduced, that varies from person to person, and the dose has to be individualized. ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers, they reduce proteinuria and retards the progression of the disease. These effects are particularly due to reduction of blood pressure, but it has been found that beyond the reduction of blood pressure, there are other beneficial effects also that also reduces the proteinuria in some other ways. A special beneficial effect in patients with proteinuria, that is where ACR is more than 30 milligram per millimole, and those with incipient or overt diabetic nephropathy is found. So in patients of diabetic nephropathy with proteinuria, whether there is hypertension or not, you have to prescribe a ACE inhibitor or an angiotensin receptor blocker whenever he has got significant proteinuria, that is more than 30 millimole per day, 30 milligram per day. Now, ACE inhibitors, that is ramipril, perindopril, enalapril, etc. These drugs reduce the risk of cardiovascular events and mortality. This is added benefit of these drugs. Not only they reduce the proteinuria, reduce the progression of the nephropathy, but they reduce the risk of CV events and mortality also. Treatment with ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers may be accompanied by an immediate fall in the glomerular filtration rate because of a reduction in the glomerular perfusion pressure. The treatment can continue so long as the reduction of glomerular filtration rate is below 20%, that is when the patient has entered the stage 4, and when it is not anymore progressive. Beyond the stage 4, you cannot use the ACE inhibitor or an angiotensin receptor blockers. So, as I said, this should be prescribed to all patients with diabetic nephropathy and those with proteinuria, irrespective of not whether there is hypertension or not. And a special word of caution is hyperkalemia should not occur, because these drugs cause hyperkalemia. Every 2 or 3 weeks, you have to assess the serum potassium to see whether hyperkalemia is developing. If there is significant hyperkalemia, you have to stop the drug immediately. Now, regarding dietary modifications, restricting the dietary protein can reduce the progression of chronic kidney disease in animal models, but in human patients, their role is not quite clear yet. All patients of stage 4 and stage 5 CKD should be advised to prevent excessive consumption of protein. Recommended is 0.6 to 0.8 milligram per day. This translates to about 40 to 50 gram per day. If there is an average,
প্রোটিনের জন্য যত বেশি ক্যাটাবলিজম হবে তত দেখা যায় যে রেনাল এটা মানে ডিটোরিয়েশনটা তত বেড়ে যায়। ওই জন্য আইডিয়ালি ইট হ্যাজ টু বি মেনটেন অ্যাট 0.6 to 0.8 গ্রাম পার ডে, যাতে শরীরের বাড়তি ক্ষয়টা না হয়, আবার অতিরিক্ত প্রোটিন হয়ে গিয়ে তার ইউরিমিয়াটাও বেড়ে না যায়। ঠিক আছে? আর পেশেন্ট অফ স্ট্যান্ডার্ড বিল্ড তার 0.6 to 0.8 গ্রাম পার ডে, মানে আমাদের এখানে দেশে একটা স্ট্যান্ডার্ড ফিমেলের ওয়েট হয় কত, 50-55 কেজি হয়। 50 কেজি হলে 0.8 গ্রাম ধরলে তোমার 40 গ্রাম হচ্ছে টোটাল। একজন লোক যদি 60 to 70 কেজি ওজন হয়, অ্যাভারেজ আমি 60 ধরলাম, কারণ যে অ্যাডভান্স স্টেজ 4 CKD তে চলে গেছে তার এমনি একটু ক্যাটাবলিক স্টেট থাকবে, ওজন ওরকম 60 কেজির আশেপাশে থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। সেখানে 60 into 0.8 গ্রাম, দ্যাট ট্রান্সলেটস টু অ্যারাউন্ড 50 গ্রাম। ঠিক আছে? এবার এটাকে যদি আমরা প্র্যাকটিক্যালি ভাবি যে আমি ওপিডিতে বসে পেশেন্টকে কি বলবো, একটা স্ট্যান্ডার্ড সাইজের ডিমে প্রোটিন কত থাকে? 60 গ্রাম একটা এগে প্রোটিন থাকে 16, অ্যাকচুয়ালি প্রোটিন ইজ 16 to 20 গ্রাম। ওকে, তাহলে আমাকে যদি সারাদিনে 50 গ্রাম প্রোটিন দিতে হয় পেশেন্টকে, তাহলে আমরা স্ট্যান্ডার্ড যেটা বলে থাকি পেশেন্টকে যে আপনি একটা স্ট্যান্ডার্ড সাইজের মাছ খাবেন অ্যাকর্ডিং টু ইয়ার চয়েস, এক পিস মাছ, আর আরেক বেলা একটা ডিম খাবেন, দুটো মিলিয়ে ওরকম 40 থেকে 60 গ্রাম এসে যাবে। এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস যেটা বলা হয় পেশেন্টকে। এবার যিনি মাছ খান না তাকে আমি দুবেলা দুটো ডিম খেতে বলতে পারি, যিনি ডিম খান না তাকে আমি দুবেলা দুটো মাছ খেতে বলতে পারি, বা যারা কিছুই খান না তাদের আমরা 1 গ্লাস দুধের ছানা খেতে বলবো, তাতে যে প্রোটিন আসবে দেখা যায় রাফলি সেটা ওরকমই হয়ে যায়, বা দুবেলা 2 গ্লাসও খেতে পারে যদি একটু রিকোয়ারমেন্ট বেশি হয়। আসছে মাংসে ফসফেট কন্টেন্ট অনেক বেশি থাকে, যে জন্য ফসফেট কন্টেনিং ড্রাগস আমাদের ডায়েট আমাদের কমাতে হয়। মিটটা রেস্ট্রিক্ট করা হয় ইন অ্যাডভান্স কেসেস সাবসিকুয়েন্ট, ওটা তো পরে আসছে। আচ্ছা, উই হ্যাভ টু এনশিওর অ্যাডিকুয়েট ক্যালোরি ইনটেক। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ এই পেশেন্টদের সবারই অ্যানোরেক্সিয়া থাকে ডিউ টু ইউরিমিক সিমটমস। অ্যানোরেক্সিয়া থাকে, পেশেন্ট এমনিও খায় না, খেতে ইচ্ছে করে না, এবং বাড়ির লোক আরো বেশি রেস্ট্রিক্ট করে, নানা রকম এটা চলবে না, ওটা চলবে না, সেটা চলবে না করে পেশেন্টের খাওয়াটা খুব কমে যায়। এতে ক্যালোরি ইনটেকটা যেহেতু অনেক কমে যায়, তার জন্য পেশেন্ট আস্তে আস্তে খুব দুর্বল হয়ে পড়ে, নির্জীব হয়ে পড়ে, এনার্জি থাকে না, এগুলো হয়। অ্যাডিকুয়েট ক্যালোরি ইনটেকটা এনশিওর করতে হবে। কিভাবে করতে হবে? ক্যালোরি মেপে মেপে তো আর খাওয়া অতটা সম্ভব নয়, 4 বেলা সে যেন একটা স্ট্যান্ডার্ড মিল খায় সেটা এনশিওর করতে হবে। দ্যাট শুড কন্টেন অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্ট অফ কার্বোহাইড্রেট অলসো। স্টার্চ। লিমিট পটাশিয়াম অ্যান্ড ফসফেট ইনটেক। পটাশিয়াম ইনটেক আমরা কিভাবে কমাবো? যেগুলো টক ফল, এগুলোতে পটাশিয়াম কন্টেন্ট বেশি থাকে। পেশেন্ট বলা হয় টক ফল মানে লেবু, মুসম্বি, বাতাবি লেবু, এগুলো আপনি খাবেন না। কাঁচা আম খাবেন না, আচার বা চাটনি খাবেন না, এগুলো পটাশিয়াম কন্টেন্ট বেশি থাকে। ঠিক আছে? ফসফেট ইনটেক কমাবো কিভাবে? হাই ফসফেট কন্টেন্ট কিসে থাকে? মিল্ক প্রোডাক্টস। মিল্ক প্রোডাক্টস এর মধ্যে দই, ঘোল মানে ছাঁচ যেটাকে বলা হয়, এগুলোর ফসফেট কন্টেন্ট বেশি। মাংসের ফসফেট কন্টেন্ট বেশি, যে কোনো ধরনের মাংস, শুধু রেড মিট নয়, যে কোনো ধরনের মাংসের ফসফেট কন্টেন্ট বেশি, এগুলো কমাতে হবে। পেশেন্ট মাস্ট স্টপ স্মোকিং, বিকজ দেখা গেছে যে স্মোকিং সিচুয়েশন হলে রেনাল স্ট্যাটাসের ডিটোরিয়েশনটাকে অনেক কমিয়ে দেওয়া যায়। দিস ইজ আ স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফাইন্ডিং, and this reduces cardiovascular risk also for obvious reasons. Patient must exercise and attempt weight loss in those patients who are overweight. Okay, this has been found to reduce proteinuria and the cardiovascular risk. Next is lipid lowering therapy. Lipid lowering therapy. It has been found that hypercholesterolemia is almost universal in the patients with significant proteinuria. এদের ক্ষেত্রে স্ট্যাটিন দিতে হবে ইন অ্যাডিকুয়েট ডোজেস। 2 মাস অন্তর অন্তর টেস্ট করে দেখতে হবে কন্ট্রোল হচ্ছে কিনা। কোলেস্টেরল শুড বি কেপ্ট বিলো 140 milligram per day in these patients. Hypertriglyceridemia is also common in chronic kidney disease patients. This lipid lowering slows the progress to chronic kidney disease. It also reduces the vascular events in non-dialysis patients. Cardiovascular risk, cardiovascular events কমিয়ে দেয়। Now the treatment of anemia. Anemia cause গুলো আগের দিন আমরা আলোচনা করেছি।
Just a quick recapitulation. 5 points you have to remember. Number 1, there is less intake of iron, there is less absorption of iron, and there is less utilization of iron in the body in these patients. কেন? এরিথ্রোপোয়েটিন কম থাকছে বা থাকছেই না। 2 নম্বর হচ্ছে এই যে সমস্ত টক্সিক মেটাবোলাইটস গুলো তৈরি হচ্ছে, they have a toxic effect on the bone marrow. So hematopoiesis as a whole, erythropoiesis in particular gets reduced. এই আরবিসি গুলো লাইফ স্প্যান অনেক কমে যায়। নর্মাল 120 ডেজ লাইফ স্প্যান এই আরবিসি গুলো থাকে না, অনেক কমে যায়। আর কি? there is raised turnover of the RBCs. প্লেটলেট ডিসফাংশনের জন্য হয়, ক্যাপিলারি ফ্র্যাজিলিটি বেড়ে যায় বলে হয়, এবং যখন তাদের পরে কোনো প্রসিজিয়ার শুরু হয়ে, ডায়ালিসিস শুরু হয়ে যাচ্ছে, রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি শুরু হয়ে যাচ্ছে, তখন প্রসিজিয়ারগুলোর জন্য ব্লাড লস অনেক বেশি হয়, বা পেশেন্টদের অনেক বারবার ব্লাড টেস্ট হয়, এটা ওটা হয়, তার থেকেও কিন্তু বারবার হয়ে অনেক সিগনিফিক্যান্ট ব্লাড লস হয়ে যায়। ওভারঅল দেয়ার ইজ রেনাল অ্যানিমিয়া। This is particularly common in patients with EGFR below 30 ml per minute per 1.73 square meter. That is when the patient had entered stage 4. This contributes to many non-specific symptoms of CKD, like lightheadedness, like breath problems, like malaise. এদের আমরা কি ট্রিটমেন্ট করব? এক নম্বর হচ্ছে আয়রন রিজার্ভ তার শরীরে যথেষ্ট আছে কিনা এটা দেখতে হবে। সেটা আমরা কি করে বুঝবো? তখন যেটা বললাম, সিরাম আয়রন, টিআইবিসি, দ্যাট ইজ টোটাল আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি, ট্রান্সফারেন্স স্যাচুরেশন, এগুলো আমাদের টেস্ট করে দেখতে হবে whether there is iron deficiency or not. আমার যদি ক্লিনিক্যালি দেখে মনে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি আছে, আমি এসব করে পেশেন্টের খরচ করাবো না, আমি এমনি আয়রন তাকে সাপ্লিমেন্ট করে দেবো। কি দেবো? আমরা ওরাল দেবো। ওরালে যদি সাফিসিয়েন্ট না হয়, উই মে হ্যাভ টু স্টার্ট প্যারেন্টাল আয়রন থেরাপি অলসো। ঠিক আছে? এর সাথে আমরা আর কি করবো? আয়রন লসটাকে, ব্লাড লসটাকে যতটা সম্ভব মিনিমাইজ করার চেষ্টা করবো। যেগুলো আননেসেসারি ইনভেস্টিগেশনস করে পেশেন্টের ট্রিটমেন্টে খুব একটা লাভ হবে না, মডিফিকেশন হবে, সেই টেস্টগুলো করবোই না। ঠিক আছে? ড্রাগস কি দেবো? এরিথ্রোপোয়েটিন, আর এরিথ্রোপোয়েটিনের বদলে এখন আরো বেটার অল্টারনেটিভ এসছে ডার্বাপোয়েটিন, এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা ইউজ করা হয়। রিকম্বিনেন্ট হিউম্যান এরিথ্রোপোয়েটিন, আর RHUAPO বলা হয়, রিকম্বিনেন্ট হিউম্যান এরিথ্রোপোয়েটিন or darbapoetin, these are effective in correcting the anemia and improving the associated morbidity, but they have not been found to affect the mortality. Morbidity কমবে, পেশেন্টের ম্যালেজ কমবে, তার উইকনেস কমবে, তার ব্রেথলেসনেস কমবে, এগুলো কমবে, তার অ্যাপেটাইট বেটার হবে, কিন্তু তাতে বেশি দিন বাঁচবে এরকম কোনো তুলনা নেই, কিন্তু পেশেন্টকে একটা বেটার লাইফ দিতে পারে। ওভার কারেক্ট আমাদের টার্গেট কত থাকবে? 10 থেকে 12 গ্রাম পার ডেসিলিটার। একদম নর্মাল আমরা করবো না। মেলে 15.5 গ্রাম পার ডেসিলিটার, ফিমেলে 14.5 গ্রাম পার ডেসিলিটার। এই টার্গেটটাতে আমরা যাব না। কেন যাব না? না, এতে দেখা গেছে হাইপার টেনশন হয়ে যায় ফুল কারেকশন হলে। আর কি হয়? অনেক সময় একটু থ্রম্বোসিস হওয়ার প্রবণতাটা বেড়ে যায়। ইভেন ভাস্কুলার অ্যাক্সেস যেগুলো করা হয় ডায়ালিসিসে, সেখানেও দেখা যায় যে থ্রম্বোসিস হয়ে যাওয়ার চান্স থাকছে, যে জন্য টার্গেট থাকে 10 থেকে 12 গ্রাম করা। এই এরিথ্রোপোয়েটিনটা কিভাবে দেওয়া হবে? 2000 ইউনিট থেকে 10,000 ইউনিট অব্দি দেওয়া যায়, সপ্তাহে 2 বার করে দেওয়া যায়, কাউকে সপ্তাহে 1 বার দেওয়া যায়, যাদের কারেকশন হয়ে যায় তাদের অনেক সময় 2 সপ্তাহ অন্তর অন্তর 1 বার দেওয়া হয়। এটা এন্টায়ারলি ইন্ডিভিজুয়ালাইজ করতে হয় সব পেশেন্টকে, টু কিপ দ্য হিমোগ্লোবিন অ্যাট 10 to 12। ডার্বাপোয়েটিনের ক্ষেত্রে ডোজটা অন্যরকম, আইদার 25 ইউনিটস অর 40 ইউনিটস, এটা উইকে 1 বার করে। এরিথ্রোপোয়েটিন ইউজুয়ালি সপ্তাহে 2 বার করে দেওয়া হয় উইথ মনিটরিং অফ হাইপারটেনশন, কারণ ওতে হাইপারটেনশন হওয়ার চান্সটা একটু বেশি থাকে। ডার্বাপোয়েটিনে সেটা থাকে না, ইট হ্যাজ টু বি গিভেন ওয়ান্স উইকলি। যাদের মোটামুটি টার্গেটের কাছাকাছি এসে গেছে তাদের 2 সপ্তাহে 1 বার দিলেও হয়। পেশেন্টকে বলে দিতে হয়, একটা দুটো এরিথ্রোপোয়েটিন বা ডার্বাপোয়েটিন দিয়ে পেশেন্টের বিশাল কিছু লাভ হবে না। তাকে বলে দিতে হয়, আপনি যদি মিনিমাম 2 মাস থেরাপিটা করতে পারেন, মানে 8টা অন্তত ইনজেকশন যদি আপনি কিনতে পারেন ইন কেস অফ ডার্বাপোয়েটিন অর কি বলে এরিথ্রোপোয়েটিনের ক্ষেত্রে লাইকলি আপনি ওই 8 2 16টা যদি মিনিমাম কিনতে পারেন, তবেই আপনি এটা স্টার্ট করুন। 2-3টে নিয়ে ছেড়ে দিলে আপনার কিন্তু পয়সা নষ্ট হবে, দিয়ে লাভ হবে না। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে, এটার কোল্ড চেইন মেনটেন করতে হবে। অনেকে যেটা করে, চেন্নাই যায়, ভেলোর যায়, ওখানে ট্রিটমেন্ট করে, তারপর ওখান থেকে বলে দেয় এই ইনজেকশনগুলো নিয়ে যান, আপনার ওখানে পাওয়া যাবে না। এভরিওয়াইড ইজ কমার্শিয়ালাইজড। ওখানে ফার্মাসিতে বলে এগুলো নিয়ে যান, এগুলো ওখানে আপনার ওয়েস্ট বেঙ্গলে পাবেন না।
ওরা 10টা গাবাপোর্টিন কিনে নিয়ে চলে এলো একটা বিরাট দাম দিয়ে, ব্যাগে করে নিল, সব কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে। ওই কোল্ড চেইন ওটাই ঠিক থাকে না, সব নষ্ট, ওগুলো দিয়ে কোনো কাজ হয় না। কোল্ড চেইন হ্যাজ টু বি মেইনটেইনড at 4 degrees centigrade. Erythropoietin is less effective in case of iron deficiency, যে জন্য প্রথমেই যেটা বললাম আয়রন স্টোর আমাকে অ্যাডিকুয়েট মেইনটেইন করতে হবে। যদি অ্যাক্টিভ ইনফ্লামেশন থাকে এনিভার ইন দ্য বডি, অর ম্যালিগন্যান্সি কিছু থাকে, অথবা অ্যালুমিনিয়াম ওভারলোড থাকে, যাদের ডায়ালিসিস হচ্ছে, আগে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড ইউজ করা হতো অ্যাজ ফসফেট বাইন্ডার্স, তাদের ক্ষেত্রে অ্যালুমিনিয়াম ওভারলোড হতো, অ্যালুমিনিয়াম টক্সিসিটি থাকতো বডি, সে সমস্ত ক্ষেত্রে এরিথ্রোপয়েটিন ভালো কাজ করতো না। ডোজটা যেটা বললাম 2000 to 10,000 ইউনিটস পার উইক, ইট হ্যাজ টু বি গিভেন সাবকিউটেনিয়াসলি। গাবাপোর্টিন হলে 25 to 40 ইউনিটস পার উইক সাবকিউটেনিয়াসলি। নেক্সট উই কাম টু দ্য ফ্লুইড অ্যান্ড ইলেক্ট্রোলাইট ব্যালেন্স। ইন দিস পেশেন্টস ইউ হ্যাভ টু রেস্ট্রিক্ট দ্য fluid as a whole and restrict sodium intake to about 100 millimole per day. Often you may require diuretics also for these patients. Fluid restriction আমরা কিভাবে করব? স্টেজ 4 এর পরে যেটা করা হয়, টোটাল যেটা আউটপুট হয়েছে, ফ্লুইড আউটপুট যেটা হয়েছে সারা দিনে, তার সাথে 600 যোগ করে সেই পরিমাণ ওকে খেতে বলা হয়। এটা কিভাবে করা হবে? ইউরিন মাপাটা একটা বেশ কাম্বারসাম ব্যাপার। আমরা যেটা পেশেন্টকে বলে থাকি ইউজুয়ালি, ওই +600টা কেন, ওটা হচ্ছে ইনসেন্সিবল লসটা। আমাদের টোটাল সেন্সিবল লস এবং ইনসেন্সিবল লস দুটো তো করতে হবে, কম্পেনসেট করতে হবে। যেটা ইউরিন হচ্ছে বা কোনো কারণে বমি হচ্ছে, সেগুলো হচ্ছে আমার সেন্সিবল লস, আমি দেখতে পাচ্ছি। যেটা ইনসেন্সিবল লস মানে আমার শ্বাসের সাথে যেটা বেরিয়ে যাচ্ছে, ঘামের সাথে যেটা বেরিয়ে যাচ্ছে, পায়খানার সাথে যেটা বেরিয়ে যাচ্ছে, এগুলো টোটাল হচ্ছে ইনসেন্সিবল লস। সেইটা রাফলি ধরা হয় 600 ml মতো, একটা স্ট্যান্ডার্ড হিউমিড অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড হট এনভায়রনমেন্টে। সেই জন্য যতটা ইউরিন হয়েছে তার সাথে আমি 600 যোগ করে ততটা পেশেন্টকে খেতে বলবো। এটার জন্য একটা রুল অফ থাম হচ্ছে, পেশেন্টকে বলা হয় একটা গ্লাসে আপনি পেচ্ছাপ করবেন। যে গ্লাসে স্ট্যান্ডার্ড সাইজ আমরা গ্লাস জল খাই, সেরকম একটা গ্লাস আপনি রেখে দেবেন আপনার কাছে। যতবার পেচ্ছাপ হবে আপনি ওই গ্লাসটায় পেচ্ছাপ করবেন, করে 24 ঘন্টায় ক গ্লাস পেচ্ছাপ হলে এটা রোজ মাপবেন। মানে আজ সকাল 7টা থেকে কাল সকাল 7টা অবধি আপনার ক গ্লাস পেচ্ছাপ হলে এটা মাপবেন। একটা গ্লাস, মানে আমরা এখানে যে জল খাই, এটা পাঞ্জাবিদের গ্লাস বা তামিলদের গ্লাসের কথা হচ্ছে না, বাঙালিরা যে গ্লাসে খায়, ওরা সেই লস্যি খায় তো বড় বড় গ্লাসে। আমরা বাঙালিরা সাধারণত যে সাইজের গ্লাসে জল খাই, এটা 250 to 300 ml মাপ হয়। তাহলে 2 গ্লাস মানে হচ্ছে 500 to 600। আমরা বলি আপনার 24 ঘন্টায় গ্লাস পেচ্ছাপ হচ্ছে, আপনি তার চেয়ে ঠিক 2 গ্লাস জল বেশি খাবেন। দিস ইজ ভেরি কনভিনিয়েন্ট ফর দ্য পেশেন্ট। এর জন্য হিসেব জানার দরকার নেই, কোনো মিলিলিটার মাপার দরকার নেই, কোনো টামলার রাখার দরকার নেই। তাহলে টোটাল যতটা পেচ্ছাপ হলো গ্লাস, মানে বলে দেওয়া হয় যে আপনার ধরুন আজ সকাল থেকে কাল সকাল অবধি ধরুন আপনার 3 গ্লাস পেচ্ছাপ হয়েছে, তা আপনি 3 গ্লাস প্লাস 2 গ্লাস মানে 5 গ্লাস জল খাবেন। আর যদি 5 গ্লাস পেচ্ছাপ হয় তাহলে 5 যোগ 2 মানে 7 গ্লাস জল খাবেন। ঠিক আছে? অনেক নেফ্রোলজিস্ট দেখবে যখন ওপিডি করবে বা চেম্বার করবে, দেখবে অনেকে 1000 ml জল, 1500 ml জল এটা সারাদিন খাবে, এরকম বলে দেন। দিস ইজ ইমপ্রপার। কারণ তোমার যদি ইউরিন বেশি হয়, তুমি জল কম খাচ্ছ, তাহলে তো কয়েকদিনের মধ্যেই তোমার তো ডিহাইড্রেশনের শরীর আরো খারাপ হবে, আরো রেনাল ফাংশন কমে যাবে। ইট শুড বি আ ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম। যত পেচ্ছাপ হবে কম হলে তুমি কম জল খাবে, বেশি হলে তুমি বেশি জল খাবে। তোমার যদি 3 গ্লাস পেচ্ছাপ হয় 24 ঘন্টা, তুমি 5 গ্লাস জল খাবে। তোমার যদি 7 গ্লাস পেচ্ছাপ হবে, তুমি 9 গ্লাস জল খাবে। এই হিসেবটা কিন্তু পেশেন্টকে খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে একটু টাইম নিয়ে, কারণ দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যদি এই হিসেবে বেশি জল খায় তাহলে ফ্লুইড ওভারলোড হবে, শরীর ফুলবে, পা ফুলবে, মুখ ফুলবে, কষ্ট হবে, শ্বাসকষ্ট হবে, পেশেন্টের মোটিভেশন চলে যাবে। আর যদি কম জল খায় তাহলে কি হবে? তেষ্টা পেতে থাকবে সারাদিন, কষ্ট হবে, শরীর আনচান করবে, পেচ্ছাপ আরো কমে যাবে, জ্বালা করবে পেচ্ছাপে, এই সমস্ত প্রবলেম হবে। কাজে এই হিসেবটা বুঝিয়ে দেওয়া খুব দরকার, এর জন্য একটু সময় ব্যয় করা দরকার। আচ্ছা, যদি দেখা যায় যে ফ্লুইড রেস্ট্রিক্ট করে তার ইডিমা কমানো যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে তাকে ডায়ুরেটিক দিতে হবে। ডায়ুরেটিক আমরা কি দেবো? সিকেডি স্টেজ 4 বা স্টেজ 5 এ থায়াজাইডস অত ভালো কাজ করে না, এখানে কিন্তু আমাদের লুপ ডায়ুরেটিক্স দিতে হবে, মোস্টলি ফ্রুসামাইড, দ্যাট ইজ কমনলি ল্যাসিক্স। কত দেবো? 20 মিলিগ্রাম অনওয়ার্ডস। ম্যাক্সিমাম লিমিট হচ্ছে 200 মিলিগ্রাম। কেন? বিয়ন্ড 200 মিলিগ্রাম ওটোটক্সিসিটি স্টার্টস। ওকে, পেশেন্ট শুনতে পাবে না ভালো, কানে টিনিটাস হবে, ভোঁ ভোঁ করবে, হিয়ারিং ইম্পেয়ারমেন্ট হবে। কাজে 200 অব্দি আমরা উঠতে পারবো না।
ম্যাক্সিমাম যেটা করা হয়, যে পেশেন্টের খুব ইউরিন কমে গেছে তাকে আমরা বলি দুবেলা দুটো ল্যাসিক্স খাবেন। ল্যাসিক্স ট্যাবলেট এক একটাতে 40 মিলিগ্রাম থাকে, দুটো ট্যাবলেট মানে 40-40-80, দুবেলা 160 মিলিগ্রাম। ঠিক আছে, আমি ম্যাক্সিমাম এবেলা দুটো ওবেলা দুটো ল্যাসিক্স তাকে দিতে পারি, এই অবধি আমি ডোজ উঠতে পারি। ডোজ হ্যাজ টু বি টাইট্রেটেড অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়ালাইজ ইন এভরি পেশেন্ট। আরেকটা ড্রাগ এখন অনেকটা এ হয়েছে, পপুলার হয়েছে, দ্যাট ইজ টর্সেমাইড। কিন্তু টর্সেমাইডের এফিকেসি অতটা ভালো নয় অ্যাজ ফুরোসেমাইড। ঠিক আছে, টর্সেমাইড 10 মিলিগ্রাম থেকে 60 মিলিগ্রাম 80 মিলিগ্রাম অব্দি দেওয়া যায়, বাট এফিকেসি ইজ নট দ্যাট গুড। কিন্তু ওটা দিনে একবার দিলেই হয়, সেটা একটা সুবিধা। ফুরোসেমাইডের এফেক্ট 6 ঘন্টার বেশি কিন্তু থাকে না। তার থেকেই ল্যাসিক্স নামটা হয়েছে, লাস্ট 6 আওয়ার্স, এর থেকে ল্যাসিক্স নামটা হয়েছে। আচ্ছা, এবার কি হাইপার ক্যালিমিয়া। হাইপার ক্যালিমিয়া যদি আমরা পেশেন্টের পাই, প্রথমেই আমাদের দেখতে হবে ওর ড্রাগ হিস্ট্রিটা। এমন কোন ওষুধ কি ও খাচ্ছে যেটাতে পটাশিয়াম বাড়তে পারে? এসি ইনহিবিটরে বাড়বে, এআরবিতে বাড়বে, স্পাইরোনোল্যাকটোনের মতো যে পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়াবেটিক যেগুলো আছে সেগুলোতে পটাশিয়াম বাড়বে। কাজে এরকম কিছু ওষুধ উনি খাচ্ছেন কিনা আমাকে দেখতে হবে, সেটাকে প্রথমেই বন্ধ করতে হবে। পটাশিয়াম ইনটেক কমিয়ে দিতে হবে টু 70 মিলিমোল পার লিটার ইন কেস অফ লেট সিকেডি। এবার 70 মিলিমোল তুমি কিভাবে মাপবে? ওভাবে তো মাপা যাবে না। ওই যেগুলো বললাম কয়েকটা জিনিস, ওইগুলোকে কম খেতে বলা হবে। টক ফল খাবে না, মিল্ক প্রোডাক্টস যেগুলো মানে দই, ঘোল বা ছাঁচ, এগুলো এই জাতীয় এগুলো খাবে না। আচ্ছা, আর কি মেডিসিন আমরা কি দিতে পারি? লং টার্মে দেওয়া যায় না, কিন্তু যে পেশেন্টে কিছুদিনের জন্য দেখছি আমরা অনেকটা পটাশিয়াম বেড়ে রয়েছে, তাকে আমরা সাময়িকভাবে এই সময়টাকে পার করে দেওয়ার জন্য উই ক্যান গিভ পটাশিয়াম বাইন্ডিং রেজিনস, অর দিস ইজ অলসো কল্ড আয়ন এক্সচেঞ্জ রেজিনস। একটা এক্সাম্পল হচ্ছে ক্যালসিয়াম রেজোনিয়াম, যেটা কমার্শিয়ালি আমাদের এখানে পাওয়া যায়, কে বাইন্ড বলে একটা পাউডার পাওয়া যায়। ওটাকে জলে গুলে খাওয়াতে হয় দিনে 3 বার করে। এতে কি হয়, এই রেজিনটা গাটে আমার যে খাবারগুলো রয়েছে তাতে যে পটাশিয়ামটা রয়েছে সেটাকে চিলেট করে স্টুলের সাথে বার করে দেয়, অ্যাবজর্পশন হতে দেয় না। এবার এটা লং টার্ম খেলে কি হয়? অ্যানোরেক্সিয়া হয়, আরো নানা রকম প্রবলেম হয়, মেইনলি গাট ডিস্টারবেন্সেস। সেটার জন্য লং টার্মে দেওয়া হয় না, কিন্তু একটা শর্ট টার্মের জন্য 5 দিন 7 দিনের জন্য দেওয়া যেতে পারে এবং দেওয়া হয়। আর কি plasma bicarbonate has to be maintained above 22 millimol per liter by giving sodium bicarbonate supply. কেন? আমাকে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস অ্যাভয়েড করতে হবে। যদি মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস আমি পেয়ে থাকি বাই কেমিক্যাল অ্যানালিসিস, তাহলে I have to start 1 gram 8 hourly sodium bicarbonate and it has to be increased as and when required. মেইনলি দুটো ব্র্যান্ড এখানে পাওয়া যায়, একটা সোবিসিস বলে পাওয়া যায়, একটা নোডোসিস বলে পাওয়া যায়, দুটো কোম্পানি। এগুলোই 1 গ্রাম করে 3 বার দিলে এতে বাড়তি এটা মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসটা হতে পারে না। যদি দেখা যায় যে এই যে সোডিয়াম বাইকার্বনেট আমি দিচ্ছি, এর জন্য যদি পেশেন্টের হাইপারটেনশনটা খুব বেশি থাকে, কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না বিপি, বা সিভি রিস্ক রয়েছে, তাকে আমার এতটা সোডিয়াম দেওয়াটা রিস্কি হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে আমরা কি দেবো? সোডিবাইকার্ব দেবো না, আমরা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দেবো। পার ডে 3 গ্রাম অব্দি দেওয়া যেতে পারে। এর একটা অ্যাডিশনাল বেনিফিট আছে কি না, এর ফসফেটকেও বাইন্ড করে বার করে দেয়, ফসফেটও কমাবে। নেক্সট উই কাম টু রেনাল বোন ডিজিজ। We have to initiate the treatment with active vitamin D metabolites, 1-alpha hydroxy vitamin D3 or 125 dihydroxy vitamin D3 আমরা পেশেন্টগুলোকে দেব who have got hypocalcemia or in whom the serum parathyroid hormone has raised itself to more than twice the normal limit. ঠিক আছে, ডোজটাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে কতটা না, পিটিএইচ এর যেটা ম্যাক্সিমাম লেভেল তার ডাবল থেকে 4 টাইমস অবধি আমি নামাবো, তার চেয়ে বেশি নামাবো না। কেন নামাবো না? বেশি নেমে গেল মানে বোন থেকে ক্যালসিয়াম আর মোবিলাইজ হবে না, মানে বোন টার্নওভারটা কমে যাবে। সেদিন যে কথাটা বলছিলাম অ্যাডাইনামিক বোন ডিজিজ বলে একটা হয়, বোন টার্নওভার এতটাই কমে গেছে যে নর্মাল যে ফিজিওলজিক্যালি যে বোনে ক্যালসিয়াম ঢোকা দরকার, ক্যালসিয়াম বেরোনো দরকার নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল প্রসেসটা চালাতে, সেটাও আর হচ্ছে না। এতটাই প্যারাথার্মনটা কমে গেছে, অতটা আমি কমাবো না। আমি প্যারাথার্মনটাকে আপার লিমিট অফ নর্মালে 2 to 4 টাইমস লেভেলের মধ্যে রেখে দেবো। এরপর কি হাইপারফসফ্যাটিমিয়া। হাইপারফসফ্যাটিমিয়া কি করে ট্রিটমেন্ট করব?
প্রথম কাজ হচ্ছে ডায়েটারি রেস্ট্রিকশনস অফ ফুড উইথ হাই ফসফেট কন্টেন্ট, যেগুলো বলছিলাম মিল্ক, মিল্ক প্রোডাক্টস, চিজ আমরা অতটা খাই না, চিজ, এগস, প্রোটিন রিচ ফুডস। এটা ইন্ডিভিজুয়ালি দেখতে হবে কার ক্ষেত্রে ওটা বেশি হয়ে যাচ্ছে, ফসফেট অন্যভাবে কমানো যাচ্ছে না, তাদের ক্ষেত্রে আমাকে প্রোটিনও কিছুটা রেস্ট্রিক্ট করতে হতে পারে। আর কি, উই উইল ইউজ ফসফেট বাইন্ডিং ড্রাগস। ফসফেট বাইন্ডিং ড্রাগস কি কি আছে? ক্যালসিয়াম কার্বনেট, অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড, ল্যান্থানাম কার্বনেট, আর এখন বেশি ইউজ হয় পলিমার বেসড ফসফেট বাইন্ডার্স যেমন সেভেলামার। এবার ক্যালসিয়াম কার্বনেট আর অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এগুলো আগে প্রচুর ইউজ হতো। আমরা যখন হাউস স্টাফ ছিলাম তখন অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ওয়াজ দ্য মোস্ট ইউজড এজেন্ট, কারণ খুব সস্তা, সরকারি হাসপাতালে সহজেই সাপ্লাই হতো। প্রবলেমটা কি ছিল? অ্যালুমিনিয়াম টক্সিসিটি হতো পেশেন্টের, সেই জন্য আস্তে আস্তে ইট ওয়াজ ফেজড আউট। এখন সেভেলামার বেশি ব্যবহার হয়, দিনে 2 বার করে দিতে হয় খাবার সাথে। যখন পেশেন্টের খাওয়া হয়ে গেল তার সাথে ওঠার সময় একটা সেভেলামার একটা ট্যাবলেট খেয়ে গেল 2 বেলা। এতে কি হবে? বাড়তি ফসফেট যেটুকু আমার খাবারে আছে ইভেন আফটার রেস্ট্রিকশন সেটাকে ও চিলেট করে পায়খানার সাথে বার করে দেবে। সিরাম ফসফেট ভ্যালুজ শুড বি মেইনটেইনড বিলো 5.6 মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার। এত ভ্যালু আমার মনে হয় না তোমাদের জানার দরকার আছে, জাস্ট ফর দ্য নোটস। আচ্ছা, এইবার যদি দেখা যায় যে এসব করেও হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজমটাকে আটকানো যাচ্ছে না, অস্টিয়াটিস ফাইব্রোসা সিস্টিকা হওয়া থেকে পেশেন্টকে আটকানো যাচ্ছে না, তখন আমাদের প্যারাথাইরয়েডেক্টমি করার দরকার হতে পারে, পার্টিকুলারলি যাদের টার্সিয়ারি হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম হয়েছে। টার্সিয়ারি হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম কাকে বলে? আগের দিন বলেছিলাম যে প্যারাথাইরয়েডগুলো বড় তো হয়েইছে, এবার সেগুলো অটোনোমাস ওয়েতে মানে পিটুইটারি কোনো কন্ট্রোল ছাড়াই নিজেরাই বেশি বেশি করে প্যারাথর্মন ছেড়ে যাচ্ছে। এত বেশি প্যারাথর্মন ছাড়ছে যে প্রচুর বোন থেকে ক্যালসিয়াম হচ্ছে, মোবিলাইজ হচ্ছে এবং হাইপার ক্যালসিয়ামিয়াটা অনেক বেশি উঠে গেছে। সেক্ষেত্রে উই মে হ্যাভ টু গো ফর প্যারাথাইরয়েডেক্টমি। ইফ প্যারাথাইরয়েডেক্টমি ইজ নট পসিবল due to poor surgical risk or it's unsuccessful, then we may have to employ calcimimetic agents. For example, cinacalcet. Cinacalcet is a molecule. It binds to the calcium sensing receptors and that reduces the parathyroid hormone. But it's a costly drug. খুব কম কেসেই দরকার হয়, পেশেন্টের কমপ্লায়েন্স অতটা ভালো হয় না। ওকে, এটা হচ্ছে জেনারেল ম্যানেজমেন্ট অ্যাজ এ হোল। এগুলো করে যদি দেখা যায় এরপরেও পেশেন্ট স্টেজ 4 থেকে স্টেজ 5 এর দিকে চলে গেল, স্টেজ 5 মানে যখন তার ইজিএফআর 15 এর নিচে চলে গেছে, তখন উই হ্যাভ টু স্টার্ট প্রিপেয়ারিং দ্য পেশেন্ট ফর রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি। স্টার্টে কি কি করতে হবে রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি, টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো, তাদের ইন্ডিকেশনস, তাদের ডিসঅ্যাডভান্টেজেস, কম্প্যারিজন, এগুলো আমরা সব পরের ক্লাসে ডিসকাস করব। বেসিক কয়েকটা কথা বলে দিই। একটা পেশেন্টকে আমরা যখনই আরআরটির জন্য প্রিপেয়ার করতে হবে তার অনেকগুলো ব্যাপার আছে। 1 নম্বর, পেশেন্টকে মেন্টালি প্রিপেয়ার করতে হবে কিছুদিন আগে থেকে, কারণ সব পেশেন্টের কাছে ডায়ালিসিস করতে হবে মানে একটা সেটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। ঠিক আছে, এটা পেশেন্টকে আগে থেকে একটু বোঝাতে হবে কি ব্যাপার, ভয়ের কিছু নেই, এত লোক করছে, কিছু কষ্ট হয় না, সেটা বোঝাতে হবে 1 নম্বর। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে তাদের ভ্যাকসিনেট করতে হবে। যেহেতু লট অফ ব্লাড এক্সচেঞ্জ ইজ ইনভলভ, ব্লাড বোন ইনফেকশনস আর ভেরি কমন। এইচআইভি হয়ে যাওয়ার চান্স আছে, হেপাটাইটিস বি ভেরি কমনলি হয়ে যায়, হেপাটাইটিস সিও হয়ে যাওয়ার চান্স আছে। সেই জন্য এই পেশেন্টদের প্রথমেই যখনই আমি দেখছি যে হি ইজ প্রোগ্রেসিং টুয়ার্ডস এন্ড-স্টেজ রেনাল ডিজিজ, আমাকে তার ভিটামিন হেপাটাইটিস বি স্ট্যাটাস, হেপাটাইটিস সি স্ট্যাটাস, এইচআইভি স্ট্যাটাস দেখতে হবে। যদি if they are not positive, এইচআইভি বা হেপাটাইটিস সি তে তো আমার কিছু করার নেই। হেপাটাইটিস সির ভ্যাকসিন আসছে, মানে ইটস ইন দ্য লাস্ট স্টেজ, হয়তো 2-1 বছরের মধ্যে অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে। হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিনেশন আমাকে কিন্তু আগে থেকে করে রাখতেই হবে, বিকজ ইটস মাচ কমনার অলসো। একটা কথা মনে রাখতে হবে, এটা জিজ্ঞেসও করতে পারে পরীক্ষায় তোমাদের, এই সমস্ত পেশেন্টের ভ্যাকসিনেশন শিডিউলটা আলাদা, অ্যান্ড দে হ্যাভ টু বি গিভেন ডাবল দ্য ডোজ। আমাদের সাধারণত হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিনেশন কি হয়, একটা স্ট্যাট ডোজ, তার 1 মাস বাদে একটা ডোজ, 6 মাস বাদে একটা ডোজ, এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড। আমরা অনেকেই, তোমরা বোধহয় সবাই নিয়েছো। তো আমাদের সময় একটা বুস্টার ডোজও দেওয়া হতো আফটার 5 ইয়ার, সেটা এখন উঠে গেছে, এই 3টে ডোজ দেওয়া হতো। সিকেডি পেশেন্টদের ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিনেশনের শিডিউলটা আলাদা। প্রথম কথা, ইট ইজ ডাবল ডোজ।
একটা দিলে হবে না, 2 হাতে দুটো দিতে হবে। কেন? এদের যেহেতু ইমিউনিটিটা কম থাকে, প্রথম দিন বলেছিলাম বি সেল ইমিউনিটি, টি সেল ইমিউনিটি দুটোই এর অনেক কম থাকে, যে কারণে সেরো কনভার্সন উইল বি মাচ লেস। স্ট্যান্ডার্ড ডোজ দিয়ে প্রপার সেরো প্রোটেকশন নাও আসতে পারে, সেই জন্য ডাবল ডোজ দিতে হবে, 2 হাতে দুটো, এবং 4 বার দিতে হবে। আমাকে 3 বার দিলেই হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এদের 4 বার দিতে হবে। মানে স্ট্যাট ডোজ একটা দিলে, ইউ রিপিট আফটার 1 মান্থ, আফটার 2 মান্থস অ্যান্ড আফটার 6 or 12 মান্থস। সবকটাই ডাবল ডোজ, প্রত্যেকটাই 2 হাতে আলাদা আলাদা করে দিতে হবে, বা হাতে দিতে কোনো প্রবলেম থাকলে ইউ হ্যাভ টু গিভ ইন দ্য থাইস। হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিনেশন অনেক আগে করে নিতে হবে। হেপাটাইটিস সি বা HIV স্ট্যাটাস দেখে নিতে হবে। দেখার উদ্দেশ্যে তো আমি ভ্যাকসিনেট করতে পারবো না, বাট ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ পজিটিভ, হি অর শি উইল হ্যাভ টু বি ডায়ালাইজড ইন এ সেপারেটেড ইয়ারমার্ক মেশিন। যেগুলো বড় বড় সেন্টার থাকে তাদের হেপাটাইটিস বি পজিটিভ পেশেন্টদের জন্য, হেপাটাইটিস সি পজিটিভ পেশেন্টদের জন্য বা HIV পেশেন্টদের জন্য আলাদা মেশিন মেনটেন করা যায়, সেখানে অন্য পেশেন্টদের করা হয় না। সেটা করা যাবে যদি আগে থেকে আমি জেনে যাই যে হেপাটাইটিস সি পজিটিভ আছে বা HIV পজিটিভ আছে। এটা হচ্ছে 1 নম্বর। মেন্টাল প্রিপারেশন ব্যাপারটা আছে, ওটা পরে আসছি। সেকেন্ড কি, ফিস্চুলা বাড়াতে হবে, এভি ফিস্চুলা, আর্টারিওভেনাস ফিস্চুলা একটা করে রাখতে হবে পেশেন্টকে, ইলেকটিভ ডায়ালিসিস পেশেন্টদের, যাদের আমি আগে থেকে প্ল্যান করছি যে ডায়ালিসিস করব, আফটার 2 মান্থস or 6 মান্থস, আফটার 1 ইয়ার এই পেশেন্টের ডায়ালিসিস দরকার হবে, তাকে আমাদের একটা আর্টারিওভেনাস ফিস্চুলা ক্রিয়েট করতে হবে হাতে। কেন? যদি আমাকে ইমার্জেন্সি বেসিসে উইদাউট প্রিপারেশন ডায়ালিসিস করতে হয়, যেটা আমরা AKI এ এসেছিলাম, AKI এ আইদার জুগুলার অ্যাক্সেসে করতে হবে, না পারলে ফিমোরাল অ্যাক্সেসে। সাবক্লিভিয়ানটা অ্যাভয়েড করা হয় কারণ ওতে চান্স অফ এমবোলাইজেশন বেশি হয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সাবক্লিভিয়ানও করা হয়। এক্ষেত্রে যেহেতু আমি অনেকটা টাইম হাতে পাচ্ছি, সেহেতু আমরা একটা এভি ফিস্চুলা ক্রিয়েট করে নেবো। পেশেন্টকে কি বলা হয়, আপনার হাতে চামড়ার তলায় একটা শিরা ধমনীকে আমরা কৃত্রিমভাবে জুড়ে দেবো। ইটস আ মাইনর সার্জিক্যাল প্রসিজার, 15 মিনিট কি 20 মিনিট করতে লাগে, কিন্তু ভাস্কুলার সার্জন বলা হয়। সাধারণত জেনারেল সার্জনরা এটা করেন না, বিকজ ইটস আ স্পেশালিস্ট জব। 60 এ দিয়ে সুজার মেটেরিয়াল দিয়ে করতে হয়, খুব সূক্ষ্ম, একদম চুলের মতো। ওইটা দিয়ে দুটোকে আমি আর্টিফিশিয়ালি জুড়ে দিলাম। ইউজুয়ালি লং সার্কিট, এখানে একটা স্যাফিনাস ভেনের সাথে আর্টারিটাই করা হয়। কেন করা হবে না, এই যে আর্টারিয়াল ব্লাডটা আসছে, এর তো থ্রাস্টটা অনেক বেশি। এই থ্রাস্টটা পেতে পেতে এই ভেনের ওয়ালটা এখানটা ঠিক হয়ে যাবে। অপারেশনটা করার পর উইদিন 20 or 30 ডেজ এই আর্টারিয়াল ব্লাডের থ্রাস্টটা পেতে পেতে ওইখানে ভেনাস ওয়ালটা ঠিক হয়ে যাবে। তখন কি হবে, এখানে একটা মোটা এরকম ভাস্কুলার লুপ তুমি দেখতে পাবে চামাতলে, ইট ইজ সবিং। তুমি হাত দিলেই বুঝতে পারবে একটা তীব্র একটা ফ্লুইড চিল হতে থাকে ওখানে। সেটা দেখেই বোঝা যায় যে এই ফিস্চুলাটা ভ্যালিড আছে কিনা, এফেক্টিভ আছে কিনা। অপারেশনের পর পেশেন্টকে যখনই সেলাই টেলাই কাটা হয়ে গেছে, একটা রাবার বল দিয়ে দেওয়া হয়, স্পঞ্জের বল, যেগুলো এখন ওই হলুদ রঙের বলগুলো বাজে, একটা বল দেওয়া হয়, পাম্প করতে বলা হয়। যত পাম্প করবে, যত মাসেলগুলো অ্যাক্ট করবে, তত ব্লাড সাপ্লাইটা বেশি হবে, তাতে ফিস্চুলাটা ভালো ডেভেলপ করবে। এটা আমি কেন করব, পেশেন্টকে বোঝাতে হবে যে এইটা করলে আপনার এখানে দুটো ছুঁচ দিয়ে ডায়ালিসিসটা হয়ে যাবে, তাতে শুধু দুটো ছুঁচ ঢোকানোর ব্যথা ছাড়া আপনার আর কোনো অসুবিধা নেই। এতে আপনার খরচটা অনেক কমে যাবে, কারণ এই ভাস্কুলার অ্যাক্সেস গুলো যে ডিসপোজাল গুলো করা, সেগুলো দাম অনেক বেশি, 3500 টাকা 4000 টাকা করে এক একটা সেটের দাম পড়ে। ঠিক আছে, কাজে আপনার খরচটা অনেক কমে যাবে। এখানে খালি দুটো নিডল, দুটো স্পেশাল নিডল, ব্যাস আর কিছু না। জিনিসটা টেকনিক্যালি অনেক ইজিয়ার হয়ে যাবে। যে ডায়ালিসিস টেকনিশিয়ান করছে, তার কাছে ওই দুটো নিডল ঢোকানো কোনো ব্যাপার, চোখ বুঝে ঢুকিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু একটা চ্যানেল করা মানে সেটা অনেক সময়ের ব্যাপার, বারবার ফেলিয়ার হওয়ার চান্স থাকে, ব্লিডিং হওয়ার চান্স থাকে, মিসঅ্যাপ হওয়ার চান্স থাকে। কাজে ব্যাপারটা টেকনিক্যালি অনেক ইজিয়ার হয়ে যাবে, খরচ অনেক কমে যাবে, আপনার নিজের ব্যথা অনেক কম লাগবে, সবচেয়ে বড় কথা। এইটা বলে পেশেন্টকে মেন্টালি প্রিপেয়ার করতে হবে, অপারেশনটা করাতে হবে, সেটা ম্যাচিওর করতে 3 সপ্তাহ থেকে 4 সপ্তাহ সময় লাগবে, অ্যান্ড দ্য পেশেন্ট ইজ রেডি ফর ডায়ালিসিস। তারপর তুমি মনিটর করতে থাকো, অন্যান্য এই আজকে এতক্ষণ যা বললাম এইগুলো ওভারঅল ট্রিটমেন্টটা করতে থাকো। যখন পেশেন্টের ইজিএফআর 10 এর নিচে চলে যাবে, 10 ml এর নিচে চলে গেলে, তখন সাধারণত উই স্টার্ট রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি ইন দ্য ফর্ম অফ হেমোডায়ালিসিস আর হেমোডায়াফিল্ট্রেশন। ঠিক আছে, এইবার কি, এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস। কতগুলো ইন্ডিকেশন আছে, একদম প্রথম দিনে বোধহয় বলেছিলাম, কতগুলো আছে সার্কামস্ট্যান্সেস আছে
যেখানে তোমাকে ইমার্জেন্সি ডায়ালিসিস করার দরকার হতে পারে। ইজিএফআর কম থাকলে বা ক্রিয়েটিন যদি অতটা বেশি নাও হয়ে থাকে তাহলেও আমাকে ডায়ালিসিস করতে হতে পারে। কতগুলো কেসে কি? এক নম্বর হচ্ছে যদি সিভিয়ার মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস থাকে, যেটাকে আমি মেডিকেলি ম্যানেজ করতে পারছি না, এক নম্বর। যদি সিভিয়ার হাইপারক্যালিমিয়া থাকে, above 6.5 or 7 milli equivalent per liter, patient may have cardiac asystole anytime. তোমার হাতে একদম সময় নেই, তুমি ওই স্যালবিউটামল দিয়ে নেবুলাইজ করলে, একটা ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট দিলে, এগুলো দিয়ে একটু টাইম কিল করে জাস্ট ওটি বলছি মেশিন রেডি করতে যেটুকু সময় লাগে, বা ইউ হ্যাভ টু গো ফর ডায়ালিসিস আর্জেন্টলি, যদি সেই জায়গায় তোমার ডায়ালিসিস অ্যাভেলেবল থাকে। এটা থার্ড কি? যদি পেরিকার্ডাইটিসের কোনো ফিচার থাকে, একটা পেরিকার্ডিয়াল রাব পাচ্ছ, বা তুমি এক্সরেতে বা কোনোভাবে একটা করতে করে একটা পেরিকার্ডিয়াল কম্পোনেন্ট বা পেরিকার্ডিয়াল পেরিকার্ডাইটিস দেখতে পাচ্ছ, দ্যাটস অ্যান আর্জেন্ট ইন্ডিকেশন ফর ডায়ালিসিস। যদি সিভিয়ার ফ্লুইড ওভারলোড থাকে, যেটাকে ফ্লুইড রেস্ট্রিকশন করে ডায়াবেটিক দিয়ে কোনোভাবে ম্যানেজ করা যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে হোয়াট এভার বি দ্য ক্রিয়েটিন ক্লিয়ারেন্স রেট অর ইজিএফআর অর ক্রিয়েটিন লেভেল, তোমাকে ডায়ালিসিস করতে হবে টু ড্রেন আউট দ্য ফ্লুইড, ড্রেন আউট দ্য এক্সেস ফ্লুইড। এইগুলো হচ্ছে ইমার্জেন্সি ইন্ডিকেশন, যেখানে তোমার ইমিডিয়েটলি ডায়ালিসিস করার দরকার হতে পারে। ঠিক আছে? যদি সম্ভব হয়, তুমি যেখানে কাজ করছো, যেখানে চেম্বার করছো বা হসপিটালে, সেখানে যদি ডায়ালিসিসের ফেসিলিটি থাকে, একটু সময় নিয়ে বা কাউকে দিয়ে পেশেন্টকে একবার ডায়ালিসিস ইউনিটে নিয়ে যাও, নিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দেখো, ওই দেখুন ডায়ালিসিস হচ্ছে। ডায়ালিসিস চলাকালীন ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট পড়ে পড়ে ঘুমায়, বেড থাকে, সামনে টিভি লাগানো থাকে, পেশেন্ট ওই শুরুর পর মিনিট 15 মধ্যে টিভি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ে। ইটস আ টোটালি পেইনলেস প্রসিজার, ডায়ালিসিসে কোনো ব্যথা হয় না। ঠিক আছে? শুধু নিডল ঢোকানোর জন্য যেটুকু ব্যথা লাগবে, ব্যাস, তার বেশি আর কোনো ব্যথা নেই। কারণ ব্লাড বেরোচ্ছে, মেশিনে যাচ্ছে, ফিল্টারেট হচ্ছে, ফিরে যাচ্ছে, এর মধ্যে ব্যথার ব্যাপার কি আছে? বাট দ্য পেশেন্টস হ্যাভ মিসকনসেপশন, অনেক ডাক্তারেরও মিসকনসেপশন আছে, যারা ব্যাপারগুলো জানেন না বা দেখেননি কোনো, তারা পেশেন্টদের ভয় পাইয়ে দেয়, উড়ে বাবারে ডায়ালিসিস করবে, এরকম একটা ব্যাপার। কিন্তু পেশেন্ট একবার যদি নিজের চোখে দেখে যে 60 পেশেন্ট ডায়ালিসিস করছে আর অর্ধেক পেশেন্ট ঘুমোচ্ছে, কেউ কেউ টিভি দেখছে, ওর ভয়টা কিন্তু ওখানেই চলে যাবে, যদি এই সুযোগটা তোমার থাকে। এক নম্বর। দু নম্বর কি? ডায়ালিসিসের খরচ কি সেগুলো জানতে হবে, সেটা তো তোমার এর মধ্যে পড়ে না, তোমার পারভিউয়ের মধ্যে পড়ে না। আর কি? আগে থেকে ফিস্টুলার ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। আপনার বিশেষ কিছু রেস্ট্রিকশন থাকবে না ডায়ালিসিস রেগুলার করলে, আপনার খাওয়া দাওয়ারও এতটা রেস্ট্রিকশন থাকবে না, জলের হিসেবটা আপনি এখন যেরকম মেনে চলছেন এর চেয়ে হয়তো একটু লিনিয়েন্ট হতে পারবেন, কারণ যদি কোনোদিন আপনি একটু বেশি খেয়ে ফেলেন, সে বাকি জলটা আমরা ডায়ালিসিসের সময় টেনে বার করে দিতে পারবো। এইগুলো শুনে শুনে কিন্তু পেশেন্ট অনেকটা আস্তে আস্তে মোটিভেটেড হবেন, তার আস্তে আস্তে ভয়টা কাটতে শুরু করবে। ঠিক আছে? তো এই মানসিক তাকে প্রিপারেশন দেওয়া, 2 নম্বর তার এভি ফিস্টুলা করা, 3 নম্বর তার ভ্যাকসিনেট করা, এইগুলো আগে থেকে করে রাখতে হবে, যাতে যখন তার সত্যি সত্যি ডায়ালিসিসের দরকারটা হবে, তখন হি ইজ ইন এ মাচ বেটার মেন্টাল এন্ড ফিজিক্যাল শেপ। ওকে, সো নেক্সট ডে উই টেক আপ রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি অ্যাজ এ হোল। বলো, এবার যদি কোনো কিছু জানার থাকে বলো, সেটা দেখুন। এনিথিং ইন দিস রিগার্ড? যেগুলো থিওরিটিক্যালি বইয়ে আছে সেগুলো বললাম, প্র্যাকটিক্যাল যেগুলো আমরা করি বা করতে হয় সেরকম কিছু কথা বললাম। আর যদি কোনো প্রশ্ন জাগে সেটা বল। টার্সিয়ারি প্যারাথাইরয়েড, ওই যে ওটা যেটা অটোনোমাস ওয়েতে প্যারাথাইরয়েড এত বড় হয়ে গেছে, এবং অটোনোমাল ওয়েতেও, অটোনোমাল বলছি সরি, অটোনোমাস ওয়েতেও বেশি বেশি প্যারাথাইরয়েড সিক্রেশন করছে, যাতে হাইপারক্যালিমিয়াটা এত বেশি বেড়ে যাচ্ছে যে সেটা ম্যানেজেবল থাকছে না, অন্য নানা রকম মেটাস্ট্যাটিক ক্যালসিফিকেশন হয়ে যাচ্ছে, অন্য জায়গাতে হাইপারক্যালসিমিয়ার ফিচারসগুলো এসে যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে টার্সিয়ারি হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম। সেক্ষেত্রে যদি আমি মেডিকেলি ওটাকে ম্যানেজমেন্ট না করতে পারি, তাহলে উই হ্যাভ টু গো ফর প্যারাথাইরয়েডেক্টমি, or if parathyroidectomy is not possible or unsuccessful, then we have to give sinagalsat.